अन्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमस्ते, अनम्यूट करके उच्चारण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समस्त पुनः स्वागत। नमस्ते। आज आम संकल्प कैंप सेकेंड लेक्चर शुणा। सेकेंड लेक्चर रे फास्ट लेक्चर शुणुले रिइनकार्नेशन उपरे। आज भी से रिइनकार्नेशन आम जीवन रे केते प्रभावशाली आ की प्रासंगिकता अछि, रिलेवेंस ऑफ रिइनकार्नेशन इन आवर लाइफ। तो आज टॉपिक है एटा अछि। समस्त को एमती कहली कि मटेरियल मिल जाइथिबो ହେଲା। मटेरियल खाली क्विज पाए के भागवानी मटेरियल तो मिलगला क्लास कौन करी, एमती किसी ना। मटेरियल केवल एक्सप्रेशन क्विज पाए थाए। तो तो ता पूर्व काली सेशन को मु हल्का रिवीजन कर दोची आउ तापर हम स्टार्ट करिवा। ओके, समस्त रेडी अछो? ओके। तो आमे पढ़िथिले कि वीडियो ऑफ करवानी, एटा हम समस्त में रिक्वेस्ट। ओके, काली आमे पढ़िथिले कि वैदिक नॉलेज गोटे टाइमलेस विजडम, माने कौन सी सृष्टि आरंभ रु आज पर्यंत वैदिक नॉलेज जहाँ भी अच्छी जहाँ कही सेटा ही अच्छी, किसी चेंज है। आम गवर्नमेंट रे जिते आम कुछ नियम नियम पास करती, लॉ पास करती, सी गोटे वर्ष दुई दुई वर्ष पर आमेंडमेंट हो जाए। किंतु वैदिक नॉलेज रे भगवत गीता 700 श्लोक आज भी अच्छी, आगु भी थिला, आगु भी रहिबो, बुझिला। तेणु से केबे भी चेंज हुएनी। कह जाए एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ। एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ माने कौन? जो ट्रुथ केबे चेंज होवानी हैला। प्रीवियस सेशन में पढ़ी बॉडी हम शरीर, सूक्ष्म शरीर तार के रिइनकार्नेशन होची, गोटे स्थूल शरीर तले नष्ट हो जाउची ताको हमें रिइनकार्नेशन होची। रिइनकार्नेट, इनकार्नेट माने कौन? आ गोटे शरीर मिलुची ताको। इनकार्नेट स्पेशली तार मीनिंग हैला आ गोटे ताको मांस अर्थात आ गोटे शरीर ताको मिलुची। आम डीपर एंड डीपर जीवा तो जानिबा कि गोटे आत्मा बोली गोटे जिंस अछि, जोटा ये जो शरीर आम देखुचे से शरीर रो भितर अच्छी गोटे मशीन भाया, गोटे कार अच्छी, तार गोटे ड्राइवर अच्छी। तो बॉडी गोटे आम शरीर गोटे मशीन भाया, ता भितर आत्मा कौन ड्राइव करके लेके जाउची। तेणु आम गोटे एग्जांपल देइथिले कौन? कंप्यूटर रो। कंप्यूटर कौन एग्जांपल देइथिले? कंप्यूटर टाको आम कहा संगे कंपेयर करथिले? नीतीश प्रभु कहलो, कंप्यूटर को आम कहा संगे कंपेयर करथिले? हरे कृष्ण गुरुजी, कंप्यूटर को हम बॉडी सहित ह्यूमन बॉडी सहित कंपेयर करते हाँ, हार्ड डिस्क ला कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा सहित कंपेयर करथिले? सेटा भूली ଯାଇଛି प्रभुजी। हाँ, सेटा ला सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। किंतु ये जो ग्रॉस बॉडी हो कि माने ग्रॉस माने स्थूल शरीर जहाँ को हमें देखुचे, हमें हाथ आखि नाक कान पाटी जहाँ को हमें देखुचे ताको स्थूल। सूक्ष्म वाला हम भितरे जोटा अछि मन बुद्धि अहंकार, ए तीन टाको नेकी सूक्ष्म शरीर गढ़ा। तो ये दीटा आगो भौतिक जिनिस, भौतिक जगत। किंतु आत्मा कौन? मटेरियल न। ସେଥିପାଇଁ आत्मा यदि यही फाउंडेशन जिन जानीदेव, जीवन में कौन सी परिस्थिति रे जने केबे भी ये जो भौतिक जगत रे जो समस्या अछि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रे पड़िबनी। खाली एतिकी कन्विंस हे जीवो कि नाइ मु शरीर नुहे आत्मा। किए तो हमको मान अपमान देले, हमको कहा को काटे? शरीर को काटे, शरीर भीतर मन को काटे।
କିଏ ଯଦି ଚାପୁଡା ଗୋଟେ ମାରିଲା ଆମ ଶରୀରକୁ କାଟୁଛି, କିଏ ଏମିତି ଦିପଦ ଜୋରସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲା ଏଟା ଆମ ମନକୁ କାଟିବ, ଅହଙ୍କାରକୁ ବାଧା ହବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜାଣିବ କି ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ତାର ନା ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଆମର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହବ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପେପରରେ ଛପାନ୍ତିନି, ଦେଖିଥିବ, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦନ୍ତି ଆପନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ତ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଯିଏ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ସିଏ ବି ସେଇ ଅବିନାଶୀ ଭଳିଆ, ସିଏ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମଲା ପରେ ରିଏଲାଇଜ ହୁଏ। ଏଲଆଇସି ଭଳିଆ, ଜିନ୍ଦଗି के साथ भी साथ କେବେ ଦବନି, ବାଦ ହିଁ ଦବ, ନିଜ ଲୋକ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପାଇବନି ହେଲା। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ର ଫଙ୍କସନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରେ, ମାଇଣ୍ଡ ର କଣ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ କହିଲ? ଏଇ ଖାତା ଖେଳିଲାନି, ହେ ଭଗବାନ ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁରେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଥିଲା। ହଁ କାମ କଣ ଥିଲା ତାର, ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରୁଥିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ର ଫଙ୍କସନ କଣ ଥିଲା? ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରେ, ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା ଅଛି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କହୁଛେ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିହ୍ବା ଆଉ ଚର୍ମ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଟା ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା, ଦେଖିବା ଏଠି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଦୋକାନରେ ବାସ୍ନା ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବାର ଅଛି। ତ ବାହାର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମର ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆମେ କିଛି ଇନଫରମେସନ ରିସିଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯିଏ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝିଯିବ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ତ ଖାଲି ଗୀତା କ୍ଲାସ କରିବାର ଥିଲା, କାହିଁକି କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା କୁହାହଉଛି, କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଖାଲି ବୁଝିଯିବ ଅଧା ଟେନସନ ପଳେଇବ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ। ତ ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରିବ, ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଗୁଡା ଷ୍ଟୋର କରିବ, ଥଟ୍ସ ଗୁଡା ଷ୍ଟୋର କରିବ, ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡା ଷ୍ଟୋର କରିବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଯାହା ଖାଇଥିଲି ସେ ସ୍ଵାଦ ଟାକୁ ସେ ମନେ ପକେଇଦବ, ଆରେ ରସଗୋଲା ଖାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଦେଖ ଖାଇବୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଇମ୍ପ୍ରେସନ କଣ, ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋର ଆଗରୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଥିଲା, ମାନେ ଆଗରୁ ସେ କାମଟା କରିଛି, ସେ କାମର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଟା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଥିବ, ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା କରିବ ସବୁବେଳେ ଡିଜାୟାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଗୁଡା ଯାହା ବି ଆସିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ତ ଦୋଷୀ କିଏ ସବୁବେଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଦୋଷୀ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଖି ଦେଖିବ ଏଇଟା ଅଛି ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ଶୁଣିବ ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ, ସିଏ ରିସିଭ କରିବ, ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବ। ବୁଝିଲା? ତ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଭାଇରସ ପଶିଯାଏ, ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଭାଇରସ ସବୁ କଣ କଣ ଥିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ରେ କୋଉ କୋଉ ଭାଇରସ ପଶିଥିଲା? ଉମେଶ ପ୍ରଭୁ କହିଲ, ମାଇଣ୍ଡ ରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ ପଶିଥିଲା? प्रभु जी हरे कृष्ण लस्ट एंगर डिजायर କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, 6 ପ୍ରକାର ଷଡ଼ରିପୁ କୁହାଯାଏ। 6 ପ୍ରକାର କଣ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଭାଇରସ ପଶିଥିଲା। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ, ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶନମ୍ ଚ ରସନମ୍ ଘ୍ରାଣମେବ ଚ ଅଧିଷ୍ଠାୟ ମନସାୟଂ ବିଷୟାନ୍ ଉପସେବତେ। ତା ମାନେ କଣ, ମନର ବେଶୀ କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ। ରୋଲ କଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ରହିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଆଣିକି ଦେବେ, ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍ ଶୁଣିବା, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମନକୁ ସେ ଫିଟ୍ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଟ୍ କରାହଉଛି, ତାହେଲେ ମନ ଏବେ ରିସିଭ କରି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ କଣ, ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖେଇବ କି ଏଇଟା ଏମିତି ଆଚିଭ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା କରିବାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ତାର କାମ କରେଇବ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେର ସର୍ଭାଣ୍ଟ, କାହାର ନା ଅହଙ୍କାରର। ତ ଏ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ସଫର କିଏ କରୁଛି? କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ କହିଲ, ଏତେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ସଫର କିଏ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା, ମାନେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ପରଫେକ୍ଟ, ସିଏ ହିଁ ଏକା ଦଳିତ ଲୋକ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ହେଲେ ସିଏ ହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି। ଭାବ କି ଆମେ ଅନଲିମିଟେଡ ଲାଇଫ ହେଲାଣି, ଗୋଟିଏ କାମ କରିଛେ କି ଆମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରିଛେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଖାଲି ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ନିଅ, ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ, ପୁରା ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ କି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ମନକୁ କହିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି, କଣ ଖାଇବି, କଣ ପିଇବି। ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି। କେମିତି ସବୁ ଇନଫରମେସନ ଆସୁଛି ଦେଖିବ, ତମେ ଯାଇଥିବ କୋଉଠି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନ ଦେଇଥିବ, ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବି, ସେଇଟା ଖାଇବି, ସେଇଟା ଆଣିବି, ସେଇଟା ଇଏ କରିବି, ସିଏ କରିବି। ସବୁ ଜିନିଷ 24 ଘଣ୍ଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ କାମ ଥାଏ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ଲାପଟପ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, କିଛି ଭାଇରସ ପଶିଯାଏ, ଆମେ ସ୍କାନ କରନ୍ତି। ସ୍କାନର କିଏ ଥିଲା?
ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ କହିଲ ସ୍କାନର କିଏ ଥିଲା? फटाफट कोरिलेट करना ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଅଛି ଯିବେ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍କାନର ଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଧର ଗୋଟେ ମିରର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ ଡଷ୍ଟ କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କପଡା ନେଇ ତାକୁ ପୋଛି ଦେଲେ ବସ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କାମ ହେଲା ଏଇଆ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାପଟପ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିବଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ହେଲେ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡିସ୍କ ଆଣି ଲଗାନ୍ତି ତ ତାକୁ କ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ ରେ ପଳାଏ ତ ଲାପଟପ ବେଳେ ବେଳେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଦେଖିଥିବ ଲାପଟପ ବେଳେ ବେଳେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ କି ମାଇଣ୍ଡ ବେଳେ ପୁରା ଲାପଟପ ରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାର କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ବାରମ୍ବାର ସେ ଖୋଲୁଥିବ ଖାଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ରେଜି ହେଇଯାଏ ପୁରା ପୁରା ପାଗଳାମି ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ହିଁ ଦରକାର। ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ କଣ? ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବି କହିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ଏରିକା ଅଛି ଯୋଉ ଭାଇରସ ଅଛି କି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ରେ ଆମେ କ୍ଲିନ କରୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଲଗା କୌଣସି ମେସିନରେ ହଉନି ତ ୟାର କଣ ରିଲେଭାନ୍ସ ଥିଲା ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ହଉନି ଏଇଟା କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହ ଏଇଟା କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण ହରେ କୃଷ୍ଣ। प्रभु प्रभु जी मैंने मनुष्य जन्म को पाइला मनुष्य ହଁ जन्म କେବଳ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ହିଁ କ୍ଲିନ ହେଇପାରିବ ଅଲଗା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ କ୍ଲିନ ହେଇପାରିବନି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ତ ଏବେ ତ ସଫ୍ଟୱେର ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଛୋଟ ପେନଡ୍ରାଇଭ ଟାଇପ ର ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଲାପଟପ କୁ କ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ପେନଡ୍ରାଇଭ ରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗେମ ଲୋଡ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ବସିକି ଖେଳନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ କ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଏଥିରେ ଗେମ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ। ଆମେ କେବଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଏବେଠୁ କାଲିର କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ରିଭିଜନ ବି କଲି ତ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଏ କହିପାରିବ? ମଣିଷ ଜୀବନର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମନୋଜ କହିଲ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ନିଜ ମାନେ ଘରକୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା। ହାସ୍ କାଲିର କ୍ଲାସ ରୁ ଆଜିର କହିବ କଣ ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଚନ୍ଦନ हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ଫଟାଫଟ କୁହ। प्रभु भगवान को सेवा करी पूजा करी मोक्ष प्राप्ति करिବା। ହଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନେକ୍ସଟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବି କି ଶୋଇପଡ ନା ରେ। हरे कृष्ण ଉତ୍ତମ प्रभु ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ हरिनाम नब ପାଖାପାଖି ଆଦିତ୍ୟ କହିଲ? ବୁଝି ଭକ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିନି ରେ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଇମ୍ପିଓର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିନ କରିବାର ଅଛି ଭାଇରସକୁ କ୍ଲିନ କରିବାର ଅଛି ଭାଇରସ କ୍ଲିନ ନ କରିବା ଆଗକୁ ଆମେ ମୁଭ କରିପାରିବାନି। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରସ କ୍ଲିନ କରିଦବା ଆମ ଲାପଟପ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବା ଭଗବତ ଧାମ ତ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ଆଣେ କହିବ ଠିକ ଅଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ରୁଲ ଇଜ ରୁଲ କଣ କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ ୟା ପରେ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଲଷ୍ଟ ଅଛି ଆଙ୍ଗର ଅଛି ଡିଜାୟାର ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ କ୍ଲିନ ହେଇପାରିବ ଅଲଗା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରିବନି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲଷ୍ଟ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ତଳେ ବୋଧେ ଯୋଉ ଆମର କାଲକାଟାରେ ସେ ଜଣେ ମାତାଜୀ ଯିଏ ନର୍ସ ନା ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଶିକି କଣ ରେପ କରିଦେଲେ ତ ଲଷ୍ଟ ଲଷ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଅଛି ଆଙ୍ଗର ଅଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କେତେ କଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବମ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ କେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଡ ଲୋଭ ଅଛି ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଗ୍ରୀଡ ମୁଁ ଆହୁରି 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 ଇନକମ କରିବି ମାନେ ପାଇବି ସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି ତେଣୁ 80 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ଲୋକ ସେ କଣ କରୁଛି ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଛି ବିଲ ବୋର୍ଡ ଖେଳୁଛି ହଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କି କେବଳ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଯେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ସିରିୟସ ହବା କି ନାଇଁ ମଣିଷ ମନ ନାହିଁ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ପରେ ଆମେ କେହି ରହିବାନି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ରହିବାନି ତାହେଲେ କଣ ହବ ପୁଣି ଆମେ କୋଉ ଜନ୍ମକୁ ଯିବା କଣ ହବ ଆମେ କିଛି ଭାବନାନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ 50 ବର୍ଷର ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦବା ଆମ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ 50 ମିନିଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ କଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣନ୍ତି
ଆମର ପରିଚୟ ବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। କାହାକୁ 20 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 40, 50, 60, 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ କିଏ ବାସ୍ତବରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଟା ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍, ଭଗବତ ଗୀତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଟିଚିଂସ୍ ଭଗବାନ ଦେଲେ କଣ, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। କେତେବେଳେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ତୁ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ କରନ୍ତି, ଶରୀର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ କଣ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ହିଁ କେବଳ ସେ କଣ କରେ, ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରେ। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାଇବନି, କେବଳ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ ସେ ତାର ଶରୀର ସହିତ ତାର ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି ତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଆମେ ଏତିକି ସେନ୍ସ ବି ଆସୁନି କି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ କି ନାହିଁ। ଯେମିତି କାଲି କହିଥିଲି, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ କଣ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଭଗବତ ଧାମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଆସିଲେ ମୋ ବୋଉ ଆଜି ମତେ କହୁଥିଲେ କି ତା ଗୋଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ବୟସ ହେଲାଣି, ଗୋଡ ଖରାପ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗ କରୁଛେ ନା, କଷ୍ଟଟା ହଉଛି ନା, କାହିଁକି ହଉଛି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛେ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଭୁଲ କରିଛେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଅଛି। ତ ସେ ଭାଇରସକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ଲିନ କରିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ସଂସାରରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ତ ଭାଇରସ ହେଲା ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, କାମନା କରନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଜାଣିବ ଏତିକି, ତେଣୁ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଦେଖିଥିବ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ପଠେଇଛି, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଲାଫ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ସଫରିଂ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଆମେ ତାପରେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ କେବେ ହସି ପାରନ୍ତିନି। ବୁଝିଲା କି? ତେଣୁ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ରାତିରେ ଧର ଆମେ ଶୋଇଛେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ଭାବ କି ମୁଁ ଏ ଶରୀର ବୋଲି, ଏମିତି କାହାର ସେନ୍ସ ବି ନଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ପଲେ ଶୋଇ ପଲେ, ଉଠିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆରେ ମୁଁ ଉଠିଛି, ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଉଠିକି ଅଛି, ଏବେ ପୁରା ଆରାମସେ ମୁଁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚାଲିଲି, ଗାଧେଇଲି, ଯାହା କଲି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ କନସିୟସନେସ୍ ପଳାନ୍ତି କଣ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଇଆଡେ ବୁଲିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, କିଛି ବି ହେଲା। କେହି ଭାବିଥିବ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ରାଜା ଅଛି, ମୁଁ ରାଣୀ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି, ମୁଁ ଘୋଡା ଉପରେ ଯାଉଛି, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଧରିକି ଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ। କିଏ ଦେଖିଥିବ ଦିନ ବେଳେ ହାତୀ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନା ଜିନିଷ ପାଇଥିବ, ତ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଦେଖିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ହାତୀଟେ ଦେଖିଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାତି ବେଳେ ଆମେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ବଡି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ ଚେତନା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଡେ ଟାଇମରେ ଫିଜିକାଲ ବଡି କନସିୟସ ଅଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଗେରା ଦେଖୁଛେ, ତ ଦିଟା ଆଗ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମାରେ କଣ, ଡ୍ରାମାରେ ରୋଲ କଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ରୋଲ କରି ପଳେଇବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସରିଲା। 90%, 93% ସ୍ୱପ୍ନର ନେକ୍ସଟ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଉଭେଇଯାଏ ମାଇଣ୍ଡ। କୋଉଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଡିପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ସବୁ ଲିଭିଯାଏ। କିଏ ତ ଖାଲି ମନରେ ଭାବିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ମୁଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, କି ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଲୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି, ଏସବୁ ଭାବି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ରାତିରେ ଯଦି ରାତିରେ ଭୁଲରେ କି ଗୋଟେ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଲା, କି ଭୁଲରେ କି ଗୋଟେ ବଡ ଫେରୋସିୟସ ଆନିମଲ, ଭୟଙ୍କର କଣ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଯାଇଥିବ। କାହାର ଅନୁଭବ ଅଛି କି କହିଲ? ହଁ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି। ତ ଅନୁଭବ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଚିଲଉଥିବ ଏଇ ରାତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଗ୍ରସ ବଡି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ତାକୁ ତ ଜଳେଇ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରସ ବଡି ଟା ଆମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ପୋଡି ଦିଅନ୍ତି କି ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଉ ମନ ଅଛି, ମନର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲି, ମନର କାମ କଣ, ଯାହା ସବୁ ଡିଜାୟାର ଅଛି ସେ ମନରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଥିବ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଗୁଡା ସେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବ। ଟେଷ୍ଟ ଟା ପାଇଥିବ ରସଗୋଲା ଖାଇବାର, ପୁଣି ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାର। ବୁଝିହେଲା କି? ଟେଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ସେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାର, ପୁଣି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇନି, ହବ ଗୋଟେ ଲୋକ 50ଟା ଡିଜାୟାର କଲା, 50ଟା ଡିଜାୟାର କଲା କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାର ଭାବ 20ଟା ଡିଜାୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ବାକି 30ଟା ଡିଜାୟାର ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ? ବର୍ଷା କହିଲ, ବର୍ଷା ମାତାଜୀ, ବାକି 20ଟା ଡିଜାୟାର ପାଇଁ ସେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଫଟାଫଟ କହ। ହେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ, ତ ବାକି 20ଟା ଡିଜାୟାର ତାର କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ? ମାଇଣ୍ଡ ରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ। ଶରୀର ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ,
କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କେବେ ନଷ୍ଟ ହବନି, ସେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଥିବ। ସେ କହିଥିବ କି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ୱେଟ କରିଥିବ, ଯୋଉଥିରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ତାର ପୂର୍ତ୍ତି ହବ। ମନେ ରଖିଥା, ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମକୁ ସେଇ ଶରୀର ମିଳିବ। ଭାବନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା ଯେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ରେଡି ହେଇକି ଥିବ, ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ, ପୁଣି ବାଘ କି ଭାଲୁ ଜନ୍ମଟେ ମିଳିବ ପକ୍କା। ଆଉ ଯିଏ ଆମ୍ବେଳେ ଶୋଉଥିବ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦିନ ସାରା ଶୋଉଥିବ, କୋଉ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ତାକୁ? ହିମାଳୟରେ ମିଳିବ ସେ ବିୟର ଭାଲୁ ନା କଣ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଛି, ଯେ ଜିଆ 6 ମାସ ଶୁଏ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇନି, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ତ କହିବାନି, ଇଚ୍ଛା ଗୁଡା କ୍ଲିନ ହେଇନି, କାରଣ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର କରନ୍ତି ଆମେ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର କରନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ହବନି। ତେଣୁ ଭାଇରସକୁ କ୍ଲିନ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା? କହିବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଗ୍ରସ୍ ବଡି, ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା କଣ ଦରକାର? ମନରେ ଖାଲି ମୁଁ ଭାବେ, ମନେ ମନେ ଭାବିବି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଯାଇଛି, ବାହାସାହା ହେଇକି ପିଲାପିଲି କରିକି ମୁଁ ମୋର ଆରାମସେ ରହୁଛି, ମନେ ମନେ କଲେ ହବ କିଛି? ଗ୍ରସ୍ ବଡି ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଫିଜିକାଲି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ରହିବ, ଯାହା ବି ଡିଜାୟାର ରହିବ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତାକୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦବ କି ନାଇଁ ତତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି। ତୁମର ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ମତେ ପନିର ଖାଇବାର ଅଛି, ତ ପନିର ଖାଇବାର ଅଛି, କଣ କରିବି? ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯିବି, ପନିର କିଣିକି ଆଣିକି ଆସିବି, ରୁମରେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି, ତାପରେ ଖାଇବି। ତ ଯାହା ବି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଭାବନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିଲା? ତ ସେ ମେଟେରିଆଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି କି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବି ଅଛି, ବ୍ୟାଡ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବି ଅଛି, ହେଲା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ଆତ୍ମା କୁ ନେଇକି ସେ କଣ ଯାଏ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନୂତନ ଶରୀର ମିଳିବ। ଏବେ ଭାବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ନନଭେଜ ଖାଉଛି, ହେଲା? ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଭାବରେ। ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ନନଭେଜ ଖାଉଛି, ତ ନନଭେଜ ଖାଉଛି ମାନେ କଣ ହବ? ଏବେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ସେ ନନଭେଜ କଥା ମନେ ପଡିବ, ବାପା लो ମା लो ମତେ ଶୁଖୁଆ ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ମରିବି, ଶାନ୍ତିରେ ମରିବି। ତାର ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଇଚ୍ଛା କଲା, ତ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତାର ମରିଗଲା ସେ ଲୋକଟା। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମନରେ ଅଛି, ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବି, ହେଲା? ତ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ, ଭାବନ୍ତୁ ଯମରାଜଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଘ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ତ କେମିତି ବାଘ ଜନ୍ମ ମିଳିବ? ବାଘ ଅଛି, ବାଘୁଣୀ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଆଉ ବାଘୁଣୀ ଦି ଜଣ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ, ସେକ୍ସ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମାଟା ଥିବ, ସେ ଜୀବାତ୍ମାଟା ସେ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଖଳନ ହେଇକି ମାର, ତାର ବାଘୁଣୀ ଯିଏ ଥିବ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ତାର ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ହେଇକି ଆସିବ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମାଂସ ଖାଇବି, ମାଛ ଖାଇବି, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବାଘ ତ ମାଛ ଖାଏନି ବୋଧେ, କେଜାଣି? ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ, ହେଲା? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଡିଭାଇସରେ ପଢିଥିଲେ କଣ କି କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ଜନ୍ତୁର୍ଦେହ ଉପପତ୍ତୟେ ପ୍ରିୟ ପୃଷ୍ଟ ଉଦରଂ ପୁଂସରେତ କ୍ରାଂଶୟ। ତ ଦୈବର ନେତ୍ରରେ, ଓଡିଆରେ ଆମେ କହନ୍ତି ଷଠି ପୂଜା ହୁଏ। ଷଠି ପୂଜା 6 ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ଷଠି ପୂଜା ହବ, ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ ଲେଖିଦେବେ, କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ, ତ ସେ ଲେଖିଦେବେ ଏଇଆ ହବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୈବ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତ ପୋଷଣ କରିଥିବ, ତାକୁ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି କିଏ PhD କରିଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାକୁ କଣ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ପୁଣି ସେ କହିବ ମୁଁ PhD କରିକି ମରିଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚାକିରି ଡାଏଟ କରିବି, ଚାକିରି ହବନି। ହବ କି ଚୋଳଗଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ନା ପ୍ରଭୁ, ହବନି। ହବନି, ତାକୁ ପୁଣି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଲିଟିଲ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର ଯାହା ହେଇଛି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ହବ କି, ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ରାତିରେ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ବଡ କୁକୁର, ହେଲା, ବଡ କୁକୁର ତାକୁ ଗୋଡଉଛି, ତ ସିଏ କଣ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଆଣ୍ଠି ହେଇକି ପଡୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମ ଯୋଉ କୁଇଜ ଅଛି, ଦେଖ, କୁଇଜ ରେ ପଚରା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ସିମିଲାରିଟି, ସମାନତା କଣ ଅଛି ଆଉ ବିଭେଦ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଡଉଛି ଆମକୁ, ହେଲା? ଆମେ କୁକୁର ଗୋଡଉଛେ ମାନେ ଆମେ ଛାନିଆ ହେଇକି ଦୌଡିଛେ, ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଦୌଡିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କଣ କରିଛି, ସେ MIT ରେ ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଛି। ତ ଏ ଦିଟାରେ ସିମିଲାରିଟି କଣ ଅଛି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି? କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ, ଚୋଳଗଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କହିଲ, ସିମିଲାରିଟି କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ପିଡ ଆପଣ କହିଦେଲେ ହଁ, ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ସ୍ପିଡ କହିଦେଲି କି? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କୁକୁର ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଡଉଛି, ହେଲା? ସତରେ ଗୋଡଉନି, ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ମତେ ଜୋରସେ ଗୋଡଉଛି, ମୁଁ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇ ସାରିଲିଣି, ତାର ବଡ ବଡ ପଞ୍ଝା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ବି ଡରିଗଲିଣି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ମାରିଦବ ସିଏ।
ହେଲା ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ଗୋଟେ PhD ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛି। ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହବ, ଏହାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କଣ ହବ, ସିମିଲାରିଟି କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ବାସ୍ତବିକତା ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବିକତା କୁଆଡେ ଆସିଲା? ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ବି ସତ ତମେ ଭାବି ଦେଇଛ ନା କଣ? ସ୍ୱପ୍ନଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସ୍ୱପ୍ନଟା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ନୁହଁ। ସେ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଦିଏନି ଏହାର ବାସ୍ତବିକତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଦିଟା ଆଗ ମେଟେରିଆଲ ଥାଏ, ସେଇଟା ଏଇ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶରୀର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ବଡି ଅଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିମିଟେଡ, ବୁଝିଲା? ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହ। ତମେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଏମିତି କହିଲି କି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ପୁଣି ମୂଳରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତ ଏଟା ହେଲା ସମାନତା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛି, ସେ PhD ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରିଥାଉ କି ସେ ଯୋଉ କୁକୁର, ସେ ଯୋଉ କୁକୁର ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା କୁକୁରଟେ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ତାକୁ ଏ ଗ୍ରସ୍ ବଡିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସଟଲ ବଡିଟା ତାର ରହେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦିଟା ଆଗ ଇଟରନାଲ, ଇଟରନାଲ ମାନେ ଇନ ଜେନେରାଲ ମାନେ ତାର ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୃତ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଟା ଇଟରନାଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାବି ତାର ଚେତନାରେ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମିଳିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ କରିବ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସର୍ବମୋଟର ଭଳିଆ, ଛାଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ କହୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିବା ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ବସିଛେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଥରେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଥିଲେ, ଦିଟା ମୋଟି ମୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେଇଲା ହେଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ବି ମୋଟି ଅଛି, ଇଏ ଦେଖିଲା ସେ ବି ମୋଟି ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦି ଜଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ନଲେଜ ଦେଲେ କି ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଏତେ ମୋଟି ମୋଟି ନୁହଁ। ପ୍ରାୟ ମାତାଜୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ମୋଟି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ମୋଟି ହେଇଗଲୁ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ପତଳା ହେଇଗଲେ ସେ ପତଳା ହେଇଗଲୁ, ତ ଆମ କନସିୟସନେସ ଟା ସେମିତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଶରୀର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନିଏ। କୋଉ ବେସିସ ରେ? କିଏ କହିବ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନିଏ, କୋଉ ବେସିସ ରେ ନିଏ? ଏବେ କହିଲି, ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିପାରିବ हरे କୋଉ कृष्ण प्रभु जी। ବେସିସ ରେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। प्रभु जी आत्मा ଏଇ ଶରୀର ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶରୀର ନବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ଚେତନା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ହଁ, ଚେତନା ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା କମେଇଥିବା ସେଟା ମିଳିବ। ତ ଆମକୁ ରେଡି ହବାର ଅଛି, କୌଣସି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଚେତନା ଟା କଣ ହବା ଦରକାର? ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସେ କଣ କରିଛି, ଏ ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଗରୁ ପଡୁଥିଲା କଣ ଏଟା ମିରର ମାନେ ଦର୍ପଣର ଘର ଅଛି। ମିରର ସବୁ ମିରର କଣ ଗ୍ଲାସ ହାଉସ ନା କଣ କହନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ସିଏ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମିରରରେ ସେ ପୁରା ମୋଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିରରରେ ପୁରା ପତଲା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିରରରେ ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି। ତ କେବଳ ଶରୀର ଚେତନା ଆମର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବ ଏମିତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଶରୀର ଚେତନାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ କି? ଆଜି ପୁରା ହୋଲ ଡେ ଭିତରେ ଆମେ ଭାବ ଏପରି ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଶରୀର ଚେତନା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି କରିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଜପ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ପାଇବନି। ଅଲଗା ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ପାଠ ପଢୁଛେ, ସବୁ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛେ। ଗୋଟେ ଥରେ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଡିଟେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚ, ଟିକେ ଧନୀଘର ଲୋକ। ତ ସିଏ ଆଣିକି ଆମ ସେ ଅଫିସ ଗଲା ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ପାର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଖେଳୁଛି ହେଲା। ତ ସିଏ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ ଜଣକ ସେ ଡୋର ଟା ଖୋଲିକି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଖେଳୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଉଠେଇକି ମାରି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଥରଟେ ଉଠେଇକି ମାରି ଦେଇଛି, ସେ ସାରଙ୍କର ହାର୍ଟ କ୍ଲିକ ଧକ୍ କିନି ହେଇଗଲା। ଏତେ ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚର କାର ଟା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ତଳେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ଆଣିଥିଲେ ସିଏ, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଇଏ ହେଲା, ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସିଏ କଣ କରିଛି, ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ତାକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଟା କାହା ସହିତ କରେ, ସେ କାର ସହିତ କରେ। ତମେ କେବେ ରିକ୍ସାରେ ବସିଛ? ରିକ୍ସାରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଥିବେ କି ଅଟୋରେ ବସିଥିବେ, ଆମେ କଣ ଡାକୁଛେ? ଧର ତମେ କଲେଜ ସ୍କୋୟାରରେ ଅଛ, ଉମେଶ ପ୍ରଭୁ ତମେ କହିଲ କଲେଜ ସ୍କୋୟାରରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ, ତମକୁ ଯିବାର ଅଛି କୋଉଠିକି, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଯିବାର ଅଛି, ତମେ ଅଟୋକୁ ଡାକିବ, କଣ ଡାକିବ ତାକୁ? ଆମେ ତ ସେମିତି ଠିଆ ହେଲେ ଅଟୋ ଡାକୁ। ପରଫେକ୍ଟ, ଅଟୋ ହିଁ ଡାକୁ। ତ ଅଟୋ ଅଟୋ ଆସେ, ସିଏ କଣ ଅଟୋ ନା କଣ? ସିଏ ଅଟୋ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି,
ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଡାକୁଛେ ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟ ତୁ ବି ଅଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମର ଅହଙ୍କାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି ଡ୍ରେସକୁ ଏତିକି ଲୋକ ଭାବିବ ମୁଁ ଶରୀର ତାହେଲେ କଣ ହବ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିଛି ହେଲା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଟେ କିଣିଛି ମୁଁ ବସ୍ ମୋର ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଲାଗିଛି ପୁରା ଡ୍ରେସ ଟା ଚିରିଗଲା କେମିତି ଲାଗିବ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରସ୍ ବଡି କି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଆକୁ ପୋଡାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କୁହାଯାଏ ଗରୁଡ ପୁରାଣରେ କି 10,000 କଙ୍କଡା ବିଛା କାମୁଡିଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମକୁ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାବ ତମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟେ ରଖିଛ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ବହିଟା ତାପରେ ପଡିଯାଇଛି କି କବାଟ ଦଉ ଦଉ କବାଟ ଡୋର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦଉ ଦଉ ହାତଟା ଚାପି ଯାଇଛି କେତେ ଜୋର କାଟୁଛି ଆଖିରୁ ଫଟକିନି ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି 10,000 କଙ୍କଡା ବିଛା କାମୁଡିଲେ କିଏ ସହିବରେ ବଡିଟା ଶିवर ହେଇଯାଏ ଆତ୍ମାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେଇ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବ ଏ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ क्विज नंबर ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ସମସ୍ତେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟା ଓପନ କରିପାରିବ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁନି ଆଣିକି ହେଲା ତଥାପି ଦେଖେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓପନ କର ତ ସେଇଥିରେ ଗୁଡାଏ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉ ଗୋଟା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୋଉ ଗୋଟା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କନସିୟସ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ରିବକ ର ସୁ ତ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ପସନ୍ଦ ମାନେ ଏଠି ସେମାନେ ତା ଉପରେ କନସର୍ନ ଥାନ୍ତି ସିଗାରେଟ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିବି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଜଣେ ମାତାଜୀ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଟା କହିବେ ହେଲା କୋଉଟା କାହା ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ କୋଉଟା କମନ ବି ଅଛି କମନ ଯେମିତି ମେକଅପ ମେକଅପ ଟା ପ୍ରାୟ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ପୁଅ ହେଇପାରିବ ଝିଅ ହେଇପାରିବ ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନା ଓକେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଏବେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ ଏଠି ରିବୁକ ର ସୁ ଅଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛି କଲର ଅଛି ଡ୍ରେସ ର ୟଙ୍ଗ ଲୁକ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ସିଗାର ବେଲ୍ଟ ରିଚ୍ ଲୁକ୍ ମେକଅପ୍ ଏରିକା ସବୁ ଅଛି ତ ମୁଁ ଜଣକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହୁଛି ନୀତିଶ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି ଫଟାଫଟ ପୁରା କହିବ ମୁଁ ରିବୁକ ଡାକୁଛି ତମେ କୁହ ତାହେଲେ ଇଜି ହବ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ରିବୁକ ର ସୁ ତ ଏଇଟା ବଏଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏଟା ବୋଥ ହବ କଲର ଡ୍ରେସ ର କଲର ଏଟା गर्ल्स ଓକେ ମତେ ତାପରେ ଲାଗୁଛି ୟଙ୍ଗ ଲୁକ୍ ଏଟା ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗେ गर्ल्स ଆଉ ବଏଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏଟା ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ସିଓର ହେଇପାରିବି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖନ୍ତି ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହଁ କରନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଲାବଣ୍ୟମ କେଶ ଧାରଣ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରାୟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଝିଅ ମାନେ गर्ल्स ସିଗାର बॉयज ଓକେ ବେଲ୍ଟ बॉयज ବଏଜ ବେଲ୍ଟ ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏଥର ଝିଅ ରିଚ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲୁକ୍ ଧନୀ ଭଳିଆ ରିଚ୍ ଲୁକ୍ ଏଟା ବୋଥ ବଏଜ ଆଉ गर्ल्स ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ମେକଅପ୍ गर्ल्स ନେଲ ପଲିश गर्ल्स ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଇଏ କରନ୍ତି ବୋଥ ସେଇଟା ବଏଜ ଏକ୍ସପେଶାଲି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ହବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାମରସ୍ ବଏଜ ଆଉ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ବଏଜ ଆଉ गर्ल्स ସମସ୍ତେ ଏଟା ହବାକୁ ଓକେ ଚାହାନ୍ତି ଦାଢି ରଖିବା ବଏଜ ଲଭେବୁଲ ଲଭେବଲ ଡିଭୋଟିସ କାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ହଁ ଭଲ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ବିୟର୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ଦାଢି ବଏଜ ଆଇବ୍ରୋଜ गर्ल्स ଓକେ ଏ ଜଣେ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କେହି ଲିଭ ମାରିବନି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ ପାଠ ପଢିଲେଣି ଓକେ କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର
ओके तो ବର୍ଷା ମତେ ଆଜି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି ଫଟାଫଟ ଆଇବ୍ରୋଜ ଆଇବ୍ରୋଜ କାହା କହିଲ प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आईब्रोज डाल्स डिसेंट डिसेंट माने डिसेंट ମାନେ ଭଦ୍ର ଭଦ୍ର ହବା ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା କୁକୁର बोथ ଡଗ ଡଗ କୁକୁର ଏଟା କାର ବୋଧେ ନୁହଁ। ଭାଇ ଏଟା ଦି ଜଣ ରଖନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ରଖୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ରଖନ୍ତି ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 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 सैंडल डाल्स ओके ଅମ୍ବ୍ରେଲା କଲର बोथ ଅମ୍ବ୍ରେଲା କଲର ପୁଅ ପିଲା କିଏ ପସନ୍ଦ କର କିରେ ହଉ ମଡେଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ମଡେଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ମଡେଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଏଟା ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ ପ୍ଲିଜିଂ ଆପିୟରାନ୍ସ बोथ ओके कार मॉडल बॉयज ଝିଅ ପିଲାମାନେ କାର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି କି କେଜାଣି ମୋବାଇଲ ମଡେଲ गर्ल्स बॉयज बोथ परफेक्ट ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଖ ଆମର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ଆମେ ଦିନ ସାରା କୋଉ ଚପଲ କିଣିବା କୋଉ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା କୋଉ ଡ୍ରେସ କିଣିବା କେମିତି ଚୁଟି ରଖିବା ସବୁ କନସିୟସ ବେଲ୍ଟ କନସିୟସ ଲୁକ୍ କନସିୟସ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କନସିୟସ ଡଗ କନସିୟସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ଆମ କନସିୟସନେସ୍ ଏମିତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ପୁରା କ୍ଲିନ ଭାଇରସ ପୁରା କ୍ଲିନ କରିବାର ଅଛି ଆଗରେ ଆମର ଟିଭି ଆସୁଥିଲା ଆମ ଘରେ ତ ଟିଭି ନାହିଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଟିଭି ଆସିଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ଥର୍ମୋକୋଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ତ ମୋର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ପଡେ ଥର୍ମୋକୋଲ ଅଛି ଆମ ଶରୀରଟା ଥର୍ମୋକୋଲ ଭଳିଆ ଟିଭିଟା ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଆତ୍ମା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା କଥା ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସବୁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଥର୍ମୋକୋଲ ପଛରେ ପଡିଛେ ଥର୍ମୋକୋଲ ପଛରେ ପଡିଲେ କଣ ହବ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ନହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କୋଉ ତେଲ ଲଗେଇବି କୋଉ ସାମ୍ପୁ କରିବି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିବି ନେଲ ପଲିସ କାର ମଡେଲ ୟା ଭିତରେ ହିଁ ପଡି ରହିଯିବା ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଦେଖ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରାଫିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡଉଛେ କାଲି ପର ଦିନ ମତେ କିଏ ଜଣେ ଦର୍ପଣ କହିଲେ ଦର୍ପଣ ମାନେ ମୁଁ ସଡନଲି ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ଦର୍ପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଦର୍ପ ବଢାଏ ଗର୍ବ ବଢାଏ ଦର୍ପଣ ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଚୁଟି ଟା ସଜେଇଦବ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଦେଖାଉଛି ନାହିଁ ଅପୋଜିଟ ଜେଣ୍ଡର ହେଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଆମର ବଡି କନସିୟସ ଟା ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କାର ଯାଉଥିବ ଆମେ ନଜର କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିବ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ କାରଣ ଆମର କନସିୟସନେସ ଟା ସବୁବେଳେ ଡାଉନ ଗ୍ରେଡେଡ ହେଇକି ଅଛି ଆମେ କେତେ ହେୟାର ଡାଏ କରୁଛେ କି ଚୁଟି କଲର କରୁଛେ ସବୁ ସଜାଉଛେ ସେ ଭାବ ଗୋଟେ ହେୟାର ବାହାରି ଗଲା ଆମେ ଖାଉଛେ ତା ଦେହରେ ପଡିଯାଇଛି ଆମେ ପୁରା ଥାଳିଟାକୁ ଫୋପାଡି ଦଉଛେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏତେ ବଡ ଚୁଟି ଟା ବାହାରିଲାଣି ପୁରା ବାହାର କରିକି ଦେଖୁଛେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୁଟିରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସଜଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଡିରୁ ବାହାରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସଗଷ୍ଟିଂ କହିଲେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରଟା ଆମ ଆତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଅଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ବଢିଆ ସବୁ ରଖୁଛେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କେହି ଦେଖିବ କାହା ଘରେ ଡେଡ ବଡି କିଏ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କଣ ପଚିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କେହି ରଖିବେନି ପାଖରେ ନେଇନା ତାକୁ ଝାଡ ପୋଡ ଫସାଅ ଯାହା କରୁଛ କର କାହିଁକି ନା ଶରୀର ଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ମାନେ ଯେମିତି ଚୁଟିରୁ ଆମର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଡିସଗଷ୍ଟିଂ କହୁଛେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶରୀର ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଠୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆବୋମିନିଏବଲ ଛୁଅନ୍ତିନି ବି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡେ ଦଶ ପାଳନ କରନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ୟାବତ୍ ପାବନ ନିବସତି ଦେହେ ତାବତ୍ ପୃଚ୍ଛତି କୌଶଲମ୍ ଗେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ପୁଅ ଭଲ ଅଛୁ ଖାଇଛୁ ପିଉଛୁ ସବୁ ପଚାରିବେ ଗତବତୀ ବାୟୁ ଦେହା ପାଏ ଭାର୍ୟା ବିଭତି ତସ୍ମିନ୍ କାଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜକୁ ଭୁଲରେ ପଚାରିବନି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଖରେ ରହୁଥିବ ଖାଉଥିବ ପିଉଥିବ ଶୋଉଥିବ କିନ୍ତୁ ପଚାରିବନି କାହିଁକି ନା ଡର ଲାଗିବ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଶରୀର ଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖିତେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋଭସ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଗ୍ଲୋଭସ ଟା ଡେଟ୍ ନା ଆଲାଇଭ୍ କହିଲେ ଉମେଶ ପ୍ରଭୁ
जो ग्लोव्स आम पिंधुचे हाथ रे एटा डेड ना लाइव Dead प्रभु हाँ डेड किंतु आम जो हाथ में पिंधुचे हाथ तक आम माने जहाँ भी मुठा करुचे कि खोलुचे जो आमको लगुच अरे एटा जीवंत अच्छी कि जो मुद्रे खोल देकी पकड़ले से पड़ीज तेणु से आमको जानवर अच्छी शरीरटा जन्मरू मृत्यु पर्यंत सब डेड समस्त मन रखार अच्छी शरीरटा जन्मरू मृत्यु पर्यंत सब डेड एवं से भगवान कहले कि ए शरीर संबंधी सुख दुख वर्षा शीत खाकर खरा ସବୁ କିଛିକୁ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ଏମିତି ବି ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା ସବୁବେଳେ ଲାଇଫ ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2-2 ମିନିଟ ଦଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଜ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଏଠି 6ଟା ଦେଖିବ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟାକୁ ରିପିଟ ପଢିବାର ଅଛି ପଢିକି ଖାଲି ବୁଝେଇବାର ଅଛି କଣ ଅଛି ଏଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏକ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏ ତିନିଟା କେମିତି ଫଙ୍କସନ କରେ 6ଟା କଣ୍ଡିସନ ରେ ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନାଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ କୋଉଟା ପଢିବ ସେଟା ବି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ ଲେଖା ପଢିବାର ଅଛି ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଦିତ୍ୟ ତୁମେ ସିଙ୍ଗିଂ କମ୍ପିଟିସନ ପଢିବ ସିଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଖ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସିଙ୍ଗିଂ କମ୍ପିଟିସନ ସତ୍ୟବ୍ରତ ତୁମେ ଏକାଡେମିକ ସକ୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ସୁଇସାଇଡ ମାନେ ତାର ପାଠ ପଢାରେ ସକ୍ସେସ ପାଇଛି ଆଉ ସୁଇସାଇଡ ବି କରୁଛି ସେଟା ତମେ ପଢିବ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ୍ରସିଂ ନୀତିଶ ପ୍ରଭୁ କ୍ରସିଂ ରୋଡ କ୍ରସ କରିବା ସେଟା ତୁମେ ପଢିବ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା ମାତାଜୀ why spirituality in youth ସମୟରେ ଆମେ କାହିଁକି spirituality ଫଲୋ କରିବା ସେଇଟା ତୁମେ ପଢିବ ଆଉ ଜଣକୁ 2ଟା ହଁ ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଗୋ ମେକାନିଜମ ଇଟା ଇ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇଟା शुभश्री माताजी ई पढ़ियो ई माइंड इंटेलिजेंस ईगो मेकानिज्म सेटा आउ आउ अछि कि नाइ सरला तो एति कि 5टा अछि बोधे ठीक अछि एटा 2 मिनिट नै कि पढ़ो ता भीतर मु आउ किछि शेयर करछि ओके फटाफट पढ़ो कोन अछि समस्त 2 मिनिट लेखा कहइबो तापर क्लास सरला आउ किछि नाइ प्रभु जी आउ गोटे am I Godas or Goswami हाँ हाँ सॉरी आम गोदास और गोस्वामी उमेश प्रभु तुम्हें ही पढ़ दियो आम गोदास और गोस्वामी तो 2 मिनिट 9:15-16 हो गलानी फटाफट पढ़ जेमती आमे शुणीचे आम शरीर को क्या सहित तुलना कराई जो आमर चैरियट चैरियट मु क्वेश्चन भी पकईली आम रथ शरीर को गोटे रथ भाया तुलना कराई जो थे आत्मा है कौन सारथी समस्त मन रखिब आत्मा है सारथी तापर बुद्धि किए बुद्धि जी भूल कहली आत्मा है किए आत्मा जी रथर जी रथी रथी माने जी बसिकी जीवार अच्छी सारथी किए बुद्धि है सारथी जो बुद्धि से कौन जो दौड़ीटा धरिकी घोड़ा मान नियंत्रण करे दौड़ीटा कौन दौड़ीटा मन आउ घोड़ा माने कौन आमर इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय जहाँ भी रहा इंद्रिय मान घोड़ा तेणु यदि ड्राइवर जी अच्छी जी बुद्धि अच्छी सी यदि घोड़ा को लूज करदब दौड़ी को लूज करदब तो घोड़ा माने कौन है जी एपट से देखला से एपटे पड़ला से सेपटे पड़ेला ताले कौन हम लास्ट को एक्सीडेंट हो तेणु से इंटेलिजेंस बुद्धिर काम कौन हवा दरकार जे कौन सी विचारधारा आम इंद्रिय मध्यम शरीर भीतर को आसूची सूक्ष्म शरीर भीतर को आसूची जेकोसी विचारधारा फास्ट एनालिसिस करिया दरकार कि नाई एटा मोर कृष्ण भावना प्रति भल ना खराब चेक करिया दरकार मुझे शोई पड़ुची चेक करिया दरकार कि मुझे शोबी मोर कृष्ण भावना केते बड़ क्षय हो मनीष जन्म मिली कौन भगवान भक्ति करने कि मुझे शोई रोचे मुझे क्या क्रोधरे कहली क्या प्रति गोटे खराब लस्ट लस्ट माने कामनार देखिली क्या कामनार बशवर्ती होगी तो चेक करार अच्छी कि मोर जो लस्टी इंटेलिजेंस अच्छी ता द्वारा मोर शरीर रे जो चेतनार कि भाया प्रभाव पड़ो तो सबू चेक कराया कही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम अनुदर्शन माने कौन सी देखिकी ही कह सी ऑब्जर्व करबन जदि कौन टा कह लोक तो एमती सब कोटि कोटि जन्म है लोक मैंने खाई पीकी आम समस्ते आहार निद्रा भय मैथुन आहार निद्रा भय मैथुन फूड मनी सेक्स या द्वारा पलाऊे तमें बंचीचे कहीं मनीष जन्म मिली थे खसीगले मिलनी ठीक अच्छे तेणु देखा आमर प्रभुजी माताजी मैंने कौन कौन कहते नीतीश प्रभु तुम्हें अनम्यूट करी कह तुम टॉपिक कौन थी ओडिया रे कहबो ହେଲା 1 मिनिट कहबो समय बहुत कम हरे अछि हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी मोर टॉपिक थिला जो
ଗୋଟେ ପିଲାଟା ରୋଡ କ୍ରସ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ସେଥିରେ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ପଡୁ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁ ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ ଅ, ମନ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଥାଉ। ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ବୃତ୍ତି ମନକୁ ଯୋଗାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ମନର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ, ତ ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଡୋରିକୁ ବୁଦ୍ଧି ହାତରେ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମନ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛୁ, ମନ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଯାହା କାରଣରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିକିରି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ହାତରେ ଦବା, ତେବେ ଆମମାନେ ନିଜର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ବି କରିପାରିବା, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବି କରିପାରିବା ଏବଂ ଯାହା ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ତାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ଆଚିଭ କରିପାରିବା। थैंक यू। नेक्स्ट उमेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे ମୋର ଥିଲା कृष्ण। କି ଆମ ଗୋଦାସ और ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ हाँ ଆନାଲୋଜି ଦିଆହେଇଛି ବାପା ମା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର। ବାପାଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରାହେଇଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ, ମାଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନକୁ ସେନ୍ସେସ୍ ସହିତ। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ମାନେ ଯୋଉଗୁରା ଅନନେସେସାରୀ ଥିବ ସେଗୁରା ବି ପୂରଣ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଛୁଆ ଯଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜିଦି କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଗିବ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଠିକ ନୁହେଁ, ବାପା ଯଦି ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି କରିକି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେ କଣ ଗୋ ଦାସ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଜଣେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ କି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ନିଜ ସେନ୍ସେସ୍ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋ ଦାସ ହେଇକି ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବାର ଅଛି ଯାହାକି ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହବ, ମାନେ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସେନ୍ସେସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବ। ତାକି ଆମର ଦିଟା पर ପାୱାର ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଡିଟରମିନେସନ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ କାମ हाँ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ये दीटा प्रभु जी बहुत बढ़िया से कहले डिटरमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन। यदि आमे ठीक भूल भितरे बाछ विचार करि परिबा ताले आमे डिटरमाइंड स्ट्रांग हेकि आमे कोन करबा जोटा ठीक तापर जाई परिबा। मैक्सिमम टाइम रे आमे फेल हे जानती ठीक भूल भितरे बाछ कर विचार करिया में सेति में आमे भगवत गीता पढ़ियार अछि। तो दीटा इनसे भूगोल मन रखिबो डिटरमिनेशन देन डिस्क्रिमिनेशन। डिवोटी मीन्स डिटरमाइंड डिवोटी, रियल डिवोटी मीन्स डिटरमाइंड डिवोटी। तो गोस्वामी गोदास, गोदास माने इंद्रिय मानकर दास। स्त्री थिव स्त्री कहब मते बालयात्रा बुलियार अछि तो हजबैंड को नबाकू पड़िबो गहना किଣିयार अछि शाड़ी किଣିयार अछि सब तक डिमांड फिलअप कला बेलू स्वामी रो पैसा पळैथिबो ताପରେ पिला छुआ कहबो कि मते एटा खाइबार अछि चॉकलेट खाइबार अछि डॉल किଣିयार अछि। तेणु बुद्धिमान व्यक्ति सीए जे सब किछि को नियंत्रण करथिबो बुद्धि को विनियोग करिके आ बुद्धिटा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हवा दरकार। मटेरियल इंटेलिजेंस लस्टी इंटेलिजेंस हेले से पुणी फसी जीव। नेक्स्ट शुभश्री माता जी। हाँ शुभश्री माता जी ना। हाँ अनम्यूट करे को आउ काहा को दिया आइतला भूली गली। आउ जने काहा को दिया आइतला पढ़लो आउ जने काहा को थिला। हाँ पूजा माता जी तुम्हें अनम्यूट करे कहला कौन तुम टॉपिक थिला फटाफट को लेट करो। ମୋ ଟପିକ ଥିଲା why practice spiritual life in youth। तो false ego ଭାବେ କି ମୁଁ ଜଣେ rich man with so many luxuries ଆଉ mind କହେ କି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟା ଏନ୍ଜୟ ପାଇଁ। माइंड सब ଆଉ ମୋ कहबो एबे ପାଖରେ टाइम अछि 60 तो ବର୍ଷ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମାନେ କେମିତି ବି କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି। ବଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଆମେ ବେଶୀ ମାନେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ सर्कल रहीकि डिवोटीज एसोसिएशन रे हाँ तो महाराज जी कहले कि मन जो कहब कि आउ 60-70 वर्ष अच्छी भाई एंजॉय कर दे जिंदगी न मिलेगा दोबारा ऐसा या भी अच्छी एटा मिलवानी तेणु एंजॉय कर दे किंतु बुद्धि कह भाई केवे मरजीबू जना नहीं रे ते आराम से भक्ति ते कर यही अनुभ से भी मरिब से भी मरिब तू भी मरिबू समस्त मरिब भक्ति कले भगवत धाम जीव तेणु से बुद्धि जो बुद्धि को सहारा नवा कथा बुद्धिटा नॉट लस्टी इंटेलिजेंस बट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस
ସେତିକି ବୁଝିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ବାଟ କଢେଇକି ନେଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଜିନିଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ହିଁ କଲପ୍ରେଟ। ମାଇଣ୍ଡ କଲପ୍ରେଟ ନୁହଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଖାଲି ଡିଜାୟାର କରିବ, ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତିନି ଯେ ଚୋର ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଯାଇଥାଏ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚୋର। ତେଣୁ ଦେଖିକି ଯିବାର ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ କହିଥିଲି? ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦେଇ ତୁମେ କହିବ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। The mind, intelligence, ego mechanism, microprocessor, mind and submotor sense. ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ସର୍ଭେମୋଟର ଭଳିଆ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ରିପୋର୍ଟ କରେ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିଭ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଏସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଏ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ। ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ର ଡିଜାୟାର ଆଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପକାଏ। ଆଉ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ମାନେ ଡାଟି ଆଉ ପିଓର ଜିନିଷକୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଡିପେଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ମାନେ ମୁଭିଜ ହେଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଟିଚର୍ସ ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ଏସବୁ ନେଇକି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପକାଏ। ତ ଭଲ ଖରାପ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଇନପୁଟ ହୁଏ। ଓକେ, କାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଇଗୋ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଗାର୍ବେଜ ଯିବ, ଗାର୍ବେଜ ମାନେ ମଇଳା ଯିବ, ବାହାରିବ ମଇଳା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷ, କେମିତି ଆମେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଥାଏ ଥିଙ୍କିଂ, ଫିଲିଂ, ୱିଲିଂ, ଆକ୍ସନ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ନା ସେଇଠି ବ୍ଲକ ମାରିଦିଅ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମନ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ଲକ ମାର ଥିଙ୍କିଂ। ତାପରେ ଥିଙ୍କିଂ ଯଦି ବ୍ଲକ ହେଉନି, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଗୁଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେଠି ବି ବ୍ଲକ ମାରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ବ୍ଲକ ମାରିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ମତେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ମତେ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଛନ୍ତି, ମତେ ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ସରିଲା। ସେଇଠି ବ୍ଲକ ମାରିଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଶରୀର ରୂପକ ମେସିନରେ ବସିଛେ, ଆତ୍ମା ତାକୁ ଚଲାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏବେ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛେ? ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଇଦେଇଛେ। ସେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ମନକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ କୁବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। କୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ? ସେ କେବଳ ତା ମନର ଶୁଣିବ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବନି। କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ। କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଲେନି। ସେ କାହାକୁ ଫଲୋ କଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଫଲୋ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁବୁଦ୍ଧି କିଏ? ଯିଏ ଦେଖିବ କି ନାହିଁ, ବିଭୀଷଣ ଭଳିଆ କହିପାରିବା କି ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ୟାଙ୍କୁ ମାନିବ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ଆସ୍ପାୟାର କରିବ। ତେଣୁ କୁବୁଦ୍ଧି ସୁବୁଦ୍ଧି ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଜୀବନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ, ସମସ୍ତେ ତ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତ ହବାର ଅଛି। କେମିତି? ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସବୁବେଳେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ନା ନାଇଁ? ମାଙ୍କଡ ଦେଖିବ ସେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସିବନି, ସବୁବେଳେ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, ସେ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ସବୁବେଳେ ଦୌଡୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ ପ୍ରଜାତି ଅଛି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ନୁହଁ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ରହେ। କିଏ ସେ ମାଙ୍କଡ କହିଲ? ମନୋଜ କହିଲ। ହନୁମାନ, ଜୟ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁଇଜ ନମ୍ବର 3 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ ଟାସ୍କ। କହିବିନି, ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ରଖିପାରୁନି, କି ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଆନ୍ସର କହିଦେଇଥିଲି। କୁଇଜ ନମ୍ବର 3 ସମସ୍ତେ କରିବ। ସବୁତକ କୁଇଜ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପେସିଆଲି କୁଇଜ ନମ୍ବର 3 ଟା ମୁଁ କରୁନି, ଛାଡି ଦଉଛି। ତେଣୁ ରିଇନକାର୍ନେସନରେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେମିତି ଗ୍ରୀକ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଗ୍ରୀକରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଲେ, ପାଇଥାଗୋରସ ହେଲେ, ପ୍ଲାଟୋ ହେଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜିମ ରେ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିଜିମ କିଏ ଜାଣିଛ? ଏଇ ଆଦିତ୍ୟ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, जातक 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 कहानी सुनଛ ନା ନାଇଁ? କିଛି ଶୁଣିନ? नहीं ହଁ, ଜାତକରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କେତେବେଳେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେବତା ବିଷୟରେ, କେତେବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା, ସବୁ ସୋଲରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରି 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 କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଆମେ ଜେସସଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯଦି ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରିଇନକାର୍ନେସନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ପୁରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଢିବ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜେସସକୁ କି
कि जो लोकटे अंध हो जाइछि तो एटा तार निजर दोष ना ता बापांकर दोष ହେଲା ଜେସସ୍ କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ଜେସସ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ତାର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୋଷ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କିଛି ପାପ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମରେ କଣ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ତାର ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ନା କି ଇମିଡିଏଟଲି ତା ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ଅଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ବି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରିଇନକାର୍ନେସନ ବିଷୟରେ ତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉନି ତ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ କହୁଛି ଆଇ ଡାଏଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ମିନେରାଲ ତ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁଫି ପୋଏଟ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ରୁମି ସୁଫି ପୋଏଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡାଏଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ମିନେରାଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ ମାନେ କଣ ଭୁଲିଗଲି ତ ମିନେରାଲରେ ମୁଁ ମରିଥିଲି ବିକେମ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ଗଛରେ ମରିଥିଲି ଗୋଟେ ଆନିମଲ ହେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଆନିମଲରେ ମରିଥିଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ହେଲା ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରି କରି ଆସିଛେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଟିଚିଙ୍ଗସ୍ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ କି ଛେଳି କଟା ହୁଏ ସହରରେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗାଁରେ ସବୁ ଛେଳି କଟା ହଉଥାଏ ଆଗ ଏବେ ତ କେମିତି କଣ କାଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଭିଜିଟ କରୁନି ବୁଲଲେ ତେଣୁ ଆଗରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଛେଳି କଟା ହଉଥିଲା ତ ସେଠି 2-3ଟା ଛେଳିକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ତ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି କଟା ହଉଥାଏ ତ ଘାସ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଘାସ ଖାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାଳିଟା ତାର ବୋଲି ଆମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 23 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 23 ଜଣ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାଟିବ ହେଲା ତ ଆଗ କିଏ ଜଣକୁ କଟା ହବ ଜଣେ ଭାବ ତ ତାପରେ କୁହ ନେକ୍ସଟ କିଏ ସେଠି ଠିଆ ହବା ପାଇଁ ସେ ଲାଇନରେ ପୁରା ଲାଇନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଜଣକୁ ଦେଖିଲ ସାମ୍ନା ବାଲା ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଟା କଟା ହେଲା କିଏ ଚାହିଁବ କିଏ ଚନ୍ଦନ ଚାହିଁବ ସେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବା ପାଇଁ କିଏ କୁଆଡେ ଛିନଛତ୍ର ମାରିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇବ ଭାଇ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ କାଳେ ଧରିଦେବେ କାରଣ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖରେ ଅଛେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଗିଳିଦବ ଆମକୁ ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିକି ବାହାରିବାର ଅଛି କେମିତି ବାହାରିବାର ଅଛି ଯେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ କସ୍ମିକ ମେସିନ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ମେସିନ ଆମକୁ ମିଳିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କୌଣସି ସଂସାର କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବନି ମାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ଦୁଃଖ ମାନ ଅପମାନ ସମୃଦ୍ଧି ଯାହା ବି ଅଛି ଶରୀରରେ ରୋଗ ହବା 7 ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ସବୁ କିଛି ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ବନା ହେଇଛି କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ପସ ପେନ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ପର୍ପସ ଅଫ ପେନ୍ ଇଜ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଅଫ ହାର୍ଟ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଭାଇରସ କ୍ଲିନ ହେଇଯିବ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ତ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ରିଇନକାର୍ନେସନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ନତ୍ୱେବାଂ ଯତୁନାଶଂ ନକ୍ତଂ ନେମେ ଜନାଧିପା ସର୍ବେ ଭୟଂ ମତଃ ପରଂ ତ ଏଇ ରାଜା ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆଗକୁ ରହିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଇନକାର୍ନେସନ ହବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିବ ସିଏ ଯିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ରିଇନକାର୍ନେସନ କେତେବେଳେ ହବନି ଯେତେବେଳେ 50ଟା ଡିଜାୟାର ଥିଲା ମନରେ 50ଟାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଡିଜାୟାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ମୁକ୍ତ କହନ୍ତି ନା ମୁକ୍ତି ଶରୀରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା ଆମେ ଏବେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା ୟୁଥ ରେ ପୁଅ ଝିଅ ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାହା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲେ ରୋଗ ପୋକରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଜେନ୍ୟୁନଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ଟିଚିଙ୍ଗସ୍ କୁ ଯେ ଲାଇଫ ରେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବେସିକ ନଲେଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କାଲି ଆମେ ପଢିବା ଭଗବତ ଗୀତାର ସ୍ପିରିଟ କଣ ଅଛି କୋଉ ମନୋଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେଲା କୁଇଜ ନମ୍ବର 3 ଆଉ ହଁ କୁଇଜ ନମ୍ବର 3 ହିଁ କହିବାର ଅଛି ଆଉ କୁଇଜ ନମ୍ବର 1 ଦିଟା କୁଇଜ ନମ୍ବର 1 ରେ ରହିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କୁଇଜ ନମ୍ବର 1 ରେ ରହିବ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି କି ବୁଲଡଗ ଡ୍ରିମ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ କୁକୁରଟେ ଆଲସେସିଆନ ନା କଣ କୁକୁରଟେ ତାକୁ ଗୋଡଉଛି ସେ ଉପରେ ଥରି ମରି ଅଛି ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ହୋଲ୍ଡ କରିଛି ଦିଟା ଭିତରେ ସମାନତା କଣ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଯୋଉ ଲୋକଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଆମ ସାରଙ୍କର ଗାଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଆଉ କଣ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଥାର୍ଡ ଡିସ୍କଭର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ 3ଟା ଲେଖିବ ପଠେଇବ ତାପରେ କୁଇଜ ନମ୍ବର 3 ହେଲା କାଲି ଭିତରେ କରିବ କାଲି କ୍ଲାସ ରଖିବିନି କାହିଁକି ନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାପରେ ଶନିବାର କ୍ଲାସ ନବା ଠିକ ଅଛି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜିର ପରେ ହରେ ନିତିଶ ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ପଚାରିବ କୁହ
प्रभु जी किसी कहते ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ନା ନା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ପଚାର କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାର। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ जी ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍ଚन ଥିଲା ଆପଣ କହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଅଛି ଯେ ଭୂମି ରପ ନଲ ବାୟୁ ଖମ ମନୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଛ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟମୁତ ଅଷ୍ଟତା। ତ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ତିନିଟା ହଉଛି ସଟଲ ବଡି ଯୋଉଟା କି କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିକି ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ ଯେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନା ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି କେବଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶରୀରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯାଏ। ଆମର ବଡିର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ କି 8ଟି ଜିନିଷରେ ଗଢା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଭୌତିକ ଶରୀର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀରଟେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଢା ଥାଏ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଏଠି ତ ମନ କଣ ନାହିଁ ମନ ନାହିଁ ଥିଲେ ଡିଜାୟାର କେମିତି କରିବା। ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଡିଜାୟାର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନରୁ ଆସେନି ଯେମିତି କିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଫଲ୍ସ ଇଗୋରେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛି ଟ୍ରୁ ଇଗୋରେ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ଟ୍ରୁ ଇଗୋ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଜନୀ ଶକ୍ତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିରେ କଣ ହୁଏ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗିବ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଇନକ୍ୟୁସିଟିଭନେସ ଅଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଯାହା ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ନା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ ସତ୍ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶରୀର ଥାଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସବୁର ଫଙ୍କସନ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ସଟଲ ବଡି ଫଙ୍କସନକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ସେମ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏଠି ଆମେ ଯୋଉଟା ମନ କହୁଛେ ସେଇଟା ଡିଜାୟାର ଯୋଉଠି ରଖୁଛି ସେଇଟା ମନ କହୁଛେ ଯିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧି କହୁଛେ କି ଯିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର କହୁଛେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ସବୁ କରିପାରିବ ନା ଆମେ ଶୁଣିଛେ କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ହେଲେ ତମେ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଦେଇଛ ସଚିଦ ଆନନ୍ଦମୟ ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ଓପନ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ତାର ମନ ଆସେ ସେଇଠି ସିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି କରେ ଆମେ ଗୁରୁବାଷ୍ଟକମରେ ଗାଉଛୁ ନା ରତି କେଲି ସିଦ୍ଧି ଯେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ କଣ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ କୋଉଟା ହବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁରେ ଥାଏ ତ ସବୁ କିଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଏ। ତ ଅଲଗା କିଛି ମେଟେରିଆଲ ଇଏରେ ଦରକାର ପଡେନି ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନା କି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗାନିଜ ସକଲେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ମନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଅଙ୍ଗର କାମ କରିଯାଏ ସେମ ପୋଟେନ୍ସି ଜୀବ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ନୁହଁ। ତ ତାର ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶରୀରରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଶରୀର ନଥିଲେ ଆତ୍ମା କଣ ଚାଲିପାରିବ ନା କାମ କରିପାରିବ ଖାଇପାରିବ ଆତ୍ମା କରିପାରିବ। ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ଶରୀର ଅଛି। ମଟେରିଆଲ ବଡି ନୁହଁ ତାର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଶରୀର ଅଛି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାର ଯୋଉ ଖଡ୍ଗ ଥିଲା ଖଡ୍ଗ ତା ପେଟରେ ଭୁସିଥିଲା କିଛି ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ସେ ଶରୀର ଟା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଥିଲା। କିଛି ହିଁ ହେଲାନି ହାଣିଲେ କାଟିଲେ ଆମେ ତ ପଢୁଛେ ନା କହିଲି ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ତାକୁ କାଟି ପାରିବାନି ପାଣିରେ ଡୁବେଇକି ଆମେ ତାକୁ ମାରି ପାରିବାନି କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳି ପାରିବାନି ବାୟୁରେ ବଜେଇ ପାରିବାନି କିଛି କରିପାରିବାନି ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ଅଛି ନାଇଁ ମାନେ କଣ କିଛି ତ କରିହବନି ନାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ପରସିଭ କରିନେ ତ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ପରସିଭ କରିବା ସେଦିନ ଆମ ଭଗବତ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଟି ଯାଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲ କି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କାହାର କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ନା ପଠାନ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତ ତାକୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ତାମାନେ ଯୀଶୁ ନା ଆଲ୍ଲାହକୁ ତାମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖା ହେଇଥିବ ତ ସେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭାବେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମ ସୁନିଷ୍ଠିତ ବଂଶ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା ଆସିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନିଜ ଧର୍ମରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିବ ସୁଧର୍ମେ ନିଧନମ ଶ୍ରେୟ ପର ଧର୍ମାତ ଭୟ ହବ ନିଜ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ଏଥିରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ହରିନାମ କରିକି ଯାଇପାରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଯାଇପାରିବ ପ୍ରପାତଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯାଇପାରିବ ପିଓର ଡିଭୋଟି ଯାଇପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା ତ ଯଦି କିଏ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବେ ଭଗବତ ଧାମ ଏମିତି ମନା ନାହିଁ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଲ୍ୟୁସନ ଥ୍ରୋ ଏଭଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ପଢିବା ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନ୍ମ ହେବେ
तापर से माने ग्रुप रे मु कहनी भविष्य पुराण रे अछि भागवतम रे पढ़ियो भागवतम रे अछि 10 प्रकार हमें तो हिंदू मुस्लिम जगह पढ़ी से 10 प्रकार अछि जवन खसा देह सब प्रकार अछि सेटु भी लोक जाई परिबे ठीक अछि किंतु हम गोटे नुआ शरीर मिलिबो जदि हम जाई परिबानी तेणु रेडी हे जवार अछि न शरीर को नुआ शरीर को एक्सेप्ट न करिया पई हमें रेडी कारण जे पर्यंत जन्म मृत्यु हेनी ना से पर्यंत हमके ऑप्शन अछि हम भक्ति कर परिबा वंस डेथ हे गला हेल्पलेस माया आसीबो हाथ गोड़ बांधी की नहीं टाणी टाणी घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं आथिबो आमे चित्कार करथिबा कि किछि कर पार नथिबा सेति पई कुबुद्धि सुबुद्धि दी जण भाई भाई नुआ नेक्स्ट को अछि नेक्स्ट कार प्रश्न अछि करे हरे कृष्ण तो जो माने जाई परिबे किछि नाही जार प्रश्न अछि समान जो माने लिफ्ट करया पई चाहे कर परिबे टास्क मन नथिबो खाली हाँ हरे कृष्ण आत्माटा अछि भूत ऐसे फसी जाइए हरे कृष्ण तो भूत अलगा भूत रे कौन हेता है गोटे लोक सुइसाइड कर देछि एग्जांपल दोछि तार भाव तार आयुष अछि 100 वर्ष से 60 वर्ष रे सुइसाइड कर देला बहुत फ्रस्ट्रेशन रही सुइसाइड कर देछि तो एबे जो 40 वर्ष रहिला ताको आ शरीर मिलबनी से सेई अतृप्त होइकी माने तोर कोनसी आमे निजर इच्छाटा को पूर्ण केमति करबा जेमिति हमर भौतिक इच्छा अछि ताको गोटे भौतिक शरीर दरकार पूर्ण करिया पाई जो भौतिक शरीर दरकार तो से अतृप्त कहते अतृप्त माने कौन तार तृप्ति हेइनी तेणु से भौतिक शरीर ही मिलेनी ताको तो तार सूक्ष्म शरीर अछि आत्मा अछि बुझिला जो भूत अछि तार सूक्ष्म शरीर आत्मा दीटा जाक अछि बुझिला एग्जांपल दे दोछि काली रे जो एनालॉजी देइथिली शार्ट गंजी आ हम शरीर शरीर ऊपर हम कोन पिंदुचे गंजी टे पिंदुचे बानियन टे पिंदिले तापर शार्ट पिंदिले तो शार्ट टा भाव कार शार्ट चिप जायछि लोक पुनी गंजी पिंदी बुलछन ना नाही तो कहवा तात्पर्य आत्मा सहित यदि सूक्ष्म शरीर खाली रहिला नुआ शरीर मिलिलानी ताकू सेतबळे जानिबो से भूत जोनि रे अछि किंतु जदि किछि नाही सूक्ष्म शरीर नाही स्थूल शरीर नाही तो से केवल प्योर सोल सोल इज बाय डिफॉल्ट प्योर बुझिला एबे आमु काहे डर लागे हमको एइथिपाई डर लागे काହିଁକି ना ସେମାନେ हमको କ୍ୟାପଚର କରିଦିଅନ୍ତି ବୁଝିଲା ତ ତମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ତମେ ଭିକାରୀ ଅଛ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଟେନସନ ଅଛି କି ଡରିବାର ନାହିଁ ଯିଏ ଆଇଲା ମତେ ପଇସା ତ ନାହିଁ ଚୋରି ତୁଣ୍ଡ ନା କରିବୁ ଯେ ଆତ୍ମା ଯାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର ଭୂତ ଅଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଗ ଅଛି ନା ପଛ ଅଛି ମାଡି ବସିବ ଆମକୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ମାଡି ବସି ପାରିବନି ତ ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ हरे कृष्ण प्रभु नहीं प्रभु ओके तो रिइनकार्नेशन समस्तଙ୍କର ବୁଝିହେଲା यदि ତ ତାପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାଲି ବି ସେୟାର କରିପାରିବ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଉ क्वेश्चन आंसर ବି କରିବ ଥାର୍ଡ କହିଲି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି ଦିଟା କ୍विଜ କରିବାର ଅଛି କାଲି କିଛି ନାହିଁ ସେସନ ଶନିବାର ରହିବ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ରହିବା ତାହେଲେ ଓକେ वंशाकल्पतरुर्वश्य कृपा सिन्धु च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव बंधु की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल